अकाल रोजाना स्पोक्समैन वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले की सब तो अहम ते जिहड़ी वड्डी अपडेट है वो तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। उस तो बाद इस अहम विषय के उत्ते चर्चा भी करांगे। इस वेले जिहड़ी पंजाब पुलिस डीजीपी ऑफिस के वल्लों इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, अमृतपाल नूं भगौड़ा दस्सिया गया, तो इसका मतलब ये साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह पुलिस की हिरासत दे विच नहीं है। सवेर तो यदि क्यासराइयां लाइयां जा रही सी, चर्चावां सी कि अमृतपाल नूं डिटेन किया गया, पुलिस हिरासत दे विच है ते उन्हां दे नाल दे 78 जिहड़े साथी या समर्थक कह लो उन्हां नूं जरूर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ असला जिहड़ा उन्हां तो वैपन जिहड़े ने वो बरामद कीते, उहदे विच रिवाल्वर भी है, राइफल भी है, होर तरह कई तरह के जिहड़े है वैपन ने जिहड़े उन्हां तो बरामद किए गए हैं। सो इस वेले की जिहड़ी अहम अपडेट यह है कि अमृतपाल नूं पंजाब पुलिस दे वल्लों भगौड़ा गर्दानिया गया है और उन्हां दे नाल दे 78 जिहड़े साथी है समर्थक है उन्हां नूं हिरासत दे विच लै लिया गया और सवेर तो ही ये ऑपरेशन चल रहा सी। लगातार जिहड़ी है वो पैड़ नप्पी जा रही सी, लगातार इन्हां नूं फड़न दी जिहड़ी कोशिश की जा रही सी। उस तो बाद जिहड़ी लेटेस्ट हुण छापेमारी चल रही है, नकोदर दा पिंड है सरी दे विच छापेमारी चल रही सी। अमृतपाल दा पिंड जिहड़ा जल्लूपुर खैड़ा दे विच पुलिस बहुत वड्डी गिणती दे विच ना केवल पुलिस सगों जिहड़ी रिजर्व फोर्सिस ने, जिहड़ियां पैरामिलिटरी फोर्सिस दीयां कुछ टुकड़ियां ने वो भी जिहड़ी उत्थे डिप्लॉय कीतीआं गईआं ने। पिंड नूं छावनी च तब्दील कर दिता गया। कुल मिला के रईए का यह हाल है, अमृतसर देहाती हल्के का जिहड़ा है टोटल इस तरीके का हाल है। सो अज ये सारे पंजाब नूं की किसी की नजर लग गई है कि पंजाब नूं गलत राह दे उत्ते तोड़िया जा रहा है, पंजाब दे विच किहड़े एलीमेंट काम कर रहे हैं और पंजाब नूं किस दिशा वाल ये सारियां मौजूदा जिहड़ियां स्थितियां ने, जिहड़ी हालतां ने, वो किहड़े पासे लैके जाणगियां, चाहे वो जेल तो होंदे इंटरव्यूज होण जां लगे हुए मोर्चे होण जां फिर मुड़ तो दिल्ली वाल वधण दी तैयारी की जा रही होवे। इस सब दे दरम्यान ये सवाल उठने लाजम ने कि पंजाब दा मौजूदा हालात च भविख की है और पंजाब ते बीत की रही है। हुण तक पंजाब बहुत सारे मोर्चों चों लंघिया, बहुत सारे संघर्ष चों लंघिया, बड़ी जद्दोजहद दे विचों लंघिया, पर उस तो बाद पंजाब ने पाया ते गवाया कि असीं की कुछ गवाया है, पर पाया की है इहदे कोल साडे कोल आंकड़े बहुत थोड़े है। और उस सब दे दरम्यान जो अज हालात बने हुए है, जेकर वो सारियां चीज़ां नूं इस नजरिए तो, इस जाविए तो वेख्या जावे तो यह सवाल खड़ा हुंदा है कि पंजाब ते बीत की रही है। एक बार फिर तो अपडेट तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदे कि अमृतपाल जिहड़ा इस वेले पंजाब पुलिस ने भगौड़ा दस्सिया ते 78 साथी जिहड़े नाल दे है उन्हां नूं हिरासत दे विच लै लिया गया। और सुरजीत पात्र होरां ने कदे लिखिया सी कि लगी नजर पंजाब नूं, कोई इहदी नजर उतारो, लैके मिर्चा कौड़ियां इहदे सिर तो बारो। इस तो अगे सुरजीत पात्र ने फिर होर भी चीज लिखी है कि लगी जे तेरे कारजे हले छुरी नहीं, ये ना समझ के शहर की हालत बुरी नहीं। जिहड़े लोग इस तो महरूम ने जां इस तो अनजान ने, इन्हां चीज़ां तो अनजान ने, चीज इन्नी सौखी नहीं, हालात इन्ने सुखावे भी नहीं जिन्ना दसे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, क्योंकि अपील हो रही है। अपील की कही जा रही है, शांति बनाए रखो। इसका मतलब सारा कुछ शांत नहीं है, सारी किते शांति नहीं है। और अज इसे दे उत्ते चर्चा करांगे। असीं बहुत सज्जणा मित्रां नूं, बहुत लोकां नूं सद्दा भी दिता कि इस वेले पंजाब दे जिहड़े मौजूदा हालात ने इहदे उत्ते गोष्ठी करनी बहुत जरूरी है, इहदे उत्ते विचार करना जरूरी है। कोई नींद, कोई बाहर, कोई अंदर, कोई किसी तरीके के एक्सक्यूज दे नाल साडे नाल नहीं जुड़िया। कईयां दी जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई कन्नी भी कतरा रहा है, कोई बोलण तो भी डर रहा है कि पता नहीं कल नूं की इहदा जिहड़ा मोड़ा लेना। पर उस सब के दरम्यान रोजाना स्पोक्समैन की टीम तुहाडे नाल विचार चर्चा करनी जुड़ी है। साडे नंबर भी जिहड़े फ्लैश हो रहे हैं, वो नंबर के उत्ते तुसीं कॉल करके अपनी राय साडे नाल साझी कर सकते हो। जेकर तुसीं कॉल नहीं करनी तो तुसीं टिप्पणी कर सकते हो। और इस वेले जिहड़ी साडी टीम जुड़ी है उहदे नाल मैं रस्मी तारुफ करवाउंदा होया इस चर्चा नूं अगे वधावांगे। और चैनल के मैनेजिंग डायरैक्टर मुख संपादक निमरत कौर जी साडे नाल इस चर्चा दे विच जुड़े हुए हैं, वो अपने विचार साझे करनगे। तुहाडा इस्तकबाल है। और साडे नाल साडे सीनियर सहयोगी लंकेश ते सुरखाब ये भी चर्चा दे विच चर्चा का हिस्सा ने। तुहाडा भी इस चर्चा दे विच जीव आया नूं है। और ये चर्चा
पंजाब दे लई, पंजाब दे मौजूदा हालात ते भविख लई बहुत जरूरी है। सब तो पहला निमरत जी मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा, जो पंजाब जिस मौजूदा दौर दे विचों लंघ रहा है, जो देखा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, पर जो नहीं दिख रहा, जिस उत्ते कहण लई आपां सारे जुड़े आ, इस उत्ते तुहाडी पहली टिप्पणी की है? आई थिंक अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜੇਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਗੋਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जो तस्वीरां आज सारे राष्ट्र चैनलों ते दिखाई जा रही हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਗਿਰੋਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਟਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਭਲਕੇ ਬਰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਖਾਬ ਹੋਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਖਾਬ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਕੀ ਵੱਲ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ, ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਕੀ ਵਾਲਾ ਆ? ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਊਮਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਫਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸਾਹ ਮੋਰਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। लगातार नारे कि
ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असलियत कुछ हो रहा है कि अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त चो बाहर है, यानी कि अमृतपाल सिंह इस वक्त पुलिस के हथ नहीं लग्या। बेशक 78 समर्थक ने जो अमृतपाल सिंह दे पुलिस की गिरफ्त आ चुके हैं, तो किते ना किते माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि एक बहुत वड्डी गिणती फोर्स की जिहड़ी कि असीं कह सकते हैं जिहड़ी कि तैनात की गई है उत्थे, जिहड़ा अज जिहड़ी फोर्स सानूं देखण नूं मिली नवजोत, वो अक्सर मोहाली दे उस एरिया के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आती सी कि जिस तरीके दे नाल पुलिस के जवानों ने मुलाजमां ने जिस तरीके दे नाल जो तैयारी की हुई सी, या जिस तरीके दे नाल कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स पाइयां हुई सी, जिहड़े असीं कहदे ने कि दंगा रोकू दस्ते हुंदे ने जां अर्ध सुरक्षा बल हुंदे ने, जो तैयारियां जो ड्रैसअप उन्हां नूं हुंदा, ते उस तरीके नाल सानूं नजर आए तो किते ना किते जरूर लगदा सी स्थिति विगड़ सकदी है। ते उस स्थिति नूं संभालण दे लई पुलिस तक कोशिश कर रही है, पर इस दे चलदे होए जो लोड़ है कि पंजाब छोड़ की वाला है, तो पंजाब च इस वक्त स्थिति किते ना किते विगड़ती हुई नजर आ रही है, पर उन्होंने कंट्रोल करने के लिए सब नूं संजम बिल्कुल इस करके ही अपील की जा रही है ना कि शांति बनाए रखो, तो स्थिति कोई बहुते हालात बहुते सुखावे नहीं। तो पहला कि मैं लंकेश्वरा कोल जावां, एक कॉलर साडे नाल जुड़िया, क्योंकि असीं ये चर्चा पंजाबियों वास्ते पंजाब के वशिंदियां वास्ते खोली है, वो अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, गल कर सकते हैं। साडे नाल एक कॉलर जुड़े है। सत श्री अकाल जी, रोजाना स्पोक्समैन ते स्वागत है। कौन बोलते हो, कित्थों गल करदे हो ते की कहना चाहुंदे हो? मेरी आवाज तुहाडे तक आ रही है जी? सत श्री अकाल जी। जी जी, की कहना चाहुंदे हो? आवाज साडे नाल प्रॉपर तरीके तक नहीं पहुंच रही। मैं टैक्नीकल टीम नूं कहूंगा कि इहनूं दुरुस्त कराओ तां जो कि इस चर्चा दे विच लोक जिहड़े लोकां दी आवाज पहुंच सके। लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे, लोकां दी आवाज जिहड़ी आ ओह जानी बहुत जरूरी है। लंकेश, तुसीं सिद्धू मूसेवाले दे मापिਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, बरसी है, बरसी तो पहला लॉरेंस दी इंटरव्यूज आ रही ने, तरह तरह के बयान दागे जा रहे हैं। लगता नहीं अज भी असीं एक चर्चा की है, मनुखी अधिकारां ने वकील ने गल कही है कि मैनूं यह प्लैंड इंटरव्यू लगती है, भावें कि उन्होंने अपनी गल रखने का अधिकार है, पर इस तो पहला इस तरीके के इंटरव्यूज आना यह सारा कुछ सही नहीं है, सारा कुछ ठीक नहीं जाप रहा पंजाब वास्ते। नवजोत, तुसी पात्र साहब दीयां लाइनां दे नाल शुरुआत कीती सीगी। बाबा नज़मी ने लिखिया सीगा कि अपने मुंह नूं डक्का लाओ सीधे शाह, इंजन अपना कद वधाओ सीधे शाह। और नाल नाल ये भी हैगा कि जरा सा खुदा ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हो हवा में, अभी तो शौहरत नहीं है। फिलहाल नवजोत, जो इस वक्त पंजाब दी फिजा है और जो माहौल बनया है, जिस तरीके दे नाल जो वातावरण बनया है पंजाब दा, और डॉन फिल्म का एक डायलॉग भी याद आता है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर, इनू रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त ये डायलॉग बिल्कुल ठीक जगह पे आके बैठता है। मैं उत्थे भी तुहानूं लैके जाऊंगा, मूसे पिंड भी लैके जाऊंगा, क्योंकि मैं हुणे थोड़ी देर पहला ही वापस इत्थे पहुंचे ऑफिस। लेकिन उस तो पहला ये दस देना बहुत जरूरी हैगा, असी एक पासे नैशनल मीडिया जो नरेटिव सिरजदी पई है पंजाब दा, अमृतपाल नूं अगे रख के या एक कह लो कि शील्ड तैयार करके, तुसीं ट्विटर ते जदों जाओगे इस वक्त नवजोत, तां अमृतपाल इस वक्त ट्रेंड करता पिया है और ये चौथे नंबर ते है। पहले नंबर ते इस वक्त जो ट्रेंडिंग दे विच है वो हैशटैग एम ऑफ संत रामपाल जी चलता पिया, और चौथे नंबर ते इस वक्त ट्विटर ते जो ट्रेंड करता पिया वो इस वक्त अमृतपाल है। इस चीज का जिक्र करना इस वक्त इस करके मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि तुसीं जिक्र किया कि मैं मूसे पिंड तो बलकौर सिंह होरां दे नाल मुलाकात करके इंटरव्यू करके आया वां। अज जो ये माहौल बन गया होया वा और जिस तरीके दे नाल इस वक्त ट्रेंडिंग दे विच अमृतपाल चलता पिया, जे ये माहौल ना बनदा तां जो बरसी सीगी सिद्धू दी वो इस वक्त ट्रेंडिंग दा विशा जरूर हुंदी। और जदों उन्हां दे नाल असीं गलबात करदे पे सीगे ते वो बड़े हताश सी, उन्होंने खुद अपने लिए लफ्ज वरतिया, खुद अपने लिए शब्द वरतिया कि मैं बहुत हताश हाँ। मैं उन्होंने पूछा कि तुसी पत्थर तो नहीं बन गए हो, क्योंकि तुसी एक लंबी जंग 1 साल तो ऊपर का समा हो गया लड़ते आ रहे हो, कि पत्थर तो नहीं बन गए हो। लेकिन वो कहते नहीं यार मैं हताश जरूर हाँ। उन्होंने फिर माता चरण कौर होरां दा जिक्र किया और उन्होंने नाल नाल ये भी कहा कि जो मेरी पत्नी है सिद्धू दी जो माता जी है वो मैनू अक्सर समझाते है कि परमात्मा ते यकीन रखो, जो भी होएगा बिल्कुल ठीक होएगा। और बड़े तिखे शब्द जो मैं कहा उन्होंने यूज किए, उन्होंने ये तक कहता कि जो मैनू
ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਹਤਾਸ਼ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ #ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਜੋਤ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ 2019 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਤੋਂ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, 2014 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁਣਾਵੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ? ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਮਿਟਡ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜਾਂ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੋਟ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਲੰਕੇਸ਼ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਰੇਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਜੇ ਗੀਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜ ਬਣਾਇਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਸੀਡ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਕਸੀਡ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ,
ਜਦ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। परसों सामने आया है कि वो देश विच ही से पंजाब विच सन ते 12 जब ये सारा वारदात शुरू हुई है उस तो बाद वो गुड़गांव गए ने। ये मुद्दा बहुत जरूरी है कि साडे पंथक आगू की सानू गुमराह करते आ रहे हैं। असीं उत्ते गल ही नहीं कर रहे, असीं गल कर रहे हैं कि हुण अमृतपाल की साजिश की बाहरों रची जा रही है कि अंदरों रची जा रही है, क्योंकि मुद्दे हर जगह ही दिखाते हैं कि साडे आगुआं विच कमजोरी है, पंजाब दे आगुआं विच कमजोरी है। सो जरूरी नहीं है कि जिहड़ी कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं जिहड़े ये लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। दूजा एक एंगल जिहदे बारे मैं अजे खोज कर रही हूं, मैं काफी लोगों नाल गल कीती है कि इमीग्रेशन स्कैम है कि असाइलम नहीं किया जा रहा है बिकॉज साडे पंजाबियों नूं बाहर जाण दा बहुत शौक हैगा, उन्हें लगता है इत्थों बेहतर जिंदगी है, तो गलत रास्ते ना जा रहे हैं। तो एक चीज ये भी सामने आ रही है जिहदे बारे मैं जे सिर्फ गल रिसर्च शुरू की जो मैं मतलब 1 साल ही हो गया सानू इस गल ते गल करते हुए कि जो ये हेडलाइंस बनाई जाती हैं कि इन्हां नूं असाइलम लैण लई बनाए जाते कि इस करके इन्ना चुकिया जाता है कि क्योंकि पहला लोगों ने असाइलम लिया उदों एक कारण भी सीगा, वो स्टेट दे अगेंस्ट आवाज चुक रहे सी, स्टेट नाल लड़ाई चल रही सी। अज कि ये सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है, सानू अंडरस्टैंड करना पेगा, सानू ये भी अंडरस्टैंड करना कि असीं भी जिहड़ी भी साजिश है उसका हिस्सा असीं आप बनने। साडा मीडिया मीडिया जिम्मेदारी नाल काम नहीं करता, भड़कीली साडा जिहड़ा देखण वाला वो भी जिम्मेदारी नाल नहीं गल करदा, किसी तत्थ नूं समझण दी कोशिश करदा। ये नहीं हुंदा कि असीं ठीक है या वो गलत है। हर चीज़ दियां बड़ियां तरीके होंदे, बड़े डिफरेंट परस्पैक्टिव्स होंदे, असीं हर परस्पैक्टिव नूं समझना पेगा। हर बंदा कहंदा बस मेरी गल कीती जाए, मेरे ते कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो रही है, तो बट ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ, ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੜਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੇ। बिल्कुल सवाल इस वक्त सिर्फ अमृतपाल सिंह ते नहीं है उठ रहे, इस कोई सवाल उठ रहे ने पूरे सिनेरियो जिहड़ा बन रहा पूरे सिस्टम ते उठ रहे ने। ਅਸੀਂ ਮੈਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਟੱਪ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣੇ ਟੱਪੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਹੀਰ ਨੇ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਥ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਥਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ 78 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੱਸਾ
ਜੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਮਰਤਪਾਲ, ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ 78 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਂਗਾ ਸੁਰਖਾਬ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਿਮਰਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੋਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਤੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਠੇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਛੋੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਆਏ ਸੱਚੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵਾਰਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਆਪ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਗੀ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਂਗ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਸਹਿਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਕੇਸ਼, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਗੌੜਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੜੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਮਰਤ ਜੀ ਦੀ ਸੱਥ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਖਾਬ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੀਸੇ ਖਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚ ਕੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਖਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਮਰਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਆ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦਲੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਮਰਤ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਚਲੋ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਚੋਰੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਲਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ, ਐਡਾ ਹੈਵੀ ਤਾਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬਾਂਗਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਔਨ ਬੋਇਲ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੇਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਬੀਇੰਗ ਡਨ? ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇਜ਼ ਗਲਤੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਨਿਮਰਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਥੀ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਕੇਸ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਲਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਵਾੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਵਜੋਤ, ਵੈਕਿਊਮ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਬਣੀ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਮਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਕੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਲਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਰਖਾਬੁਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਪੰਡ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਕੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਵਜੋਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਓਲਾ ਤੇ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨੈਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਵਸ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਬਰ ਓਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਮਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। तो एक कायदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਬਟ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ, ਕਦੀ 1-2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਪੜਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਸੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਡਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੀ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰਕਾ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ, ਵੰਡ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਤਕ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਅਦਬ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।